안녕하세요. 유배균 교수입니다. We can take your call. Uber drivers, other gig workers struggle for unemployment. 우리는 당신의 전화를 받을 수 없어요. 우버 드라이버들과 다른 독립 근로자들이 실업을 위해서 애쓰고 있습니다. 자, 이게 무슨 내용인지 먼저 듣기 평가부터 하고 같이 공부해 보기로 하겠습니다. Drivers, the Airbnb hosts, the dog walkers, they are the millions of people who make a living from gig work. Thanks to a massive federal relief package, they are temporarily eligible for unemployment benefits, but the unemployment system was not built for gig work, and so many states are struggling to help this new class of workers. NPR tech correspondent Shannon Bond reports many of them are still waiting for their money. Michael O'Dell is a jazz musician in Columbus, Ohio, but music doesn't pay the bills, so he drives for Lyft and Uber. And since the pandemic hit, he only goes out when he needs cash right away. I definitely don't put the time into it like I normally did because I'm not going to get good rides. Unemployment benefits should be a lifeline for gig workers like him, but O'Dell hasn't seen a check yet. I've been applying every week, and every single week I get denied like regular unemployment. Denied because Lyft and Uber don't consider themselves his employer. They say their millions of drivers are independent contractors who choose when and how much to work. That's how many apps operate, and that means they don't do what a normal employer does. Jay Shamba, a senior fellow at the Brookings Institution, explains. Normally, if you are eligible for unemployment insurance, it's because your employer has been paying into the insurance system, and as part of paying in, they're reporting your earnings. Gig workers have to show proof of their earnings, so the state knows how much to give them in unemployment benefits. And Shamba says most states have to set up systems to process those claims. That's been the big holdup, figuring out how they track who is supposed to get this money. It's been more than 7 weeks since Congress made gig workers eligible for unemployment. And according to Brookings, 39 states are now processing those claims. But even those who got their claims in really early are still waiting, like Lyft driver Jerome Gage in Los Angeles. He applied for unemployment in early March. 자, 잘 들어보셨나요? 자, 그럼 같이 한번 공부해 보겠습니다. The Uber drivers, the Airbnb host, the dog workers. 자, the Uber driver는 미국의 그 리프트하고 우버라는 그 회사가 있는데 이 회사는 승차 공유 서비스라고 하는데요. 그러니까 우리나라 같은 경우는 이제 그 도시마다 지역마다 그 택시 대중교통 시스템이 잘 돼 있죠. 근데 미국 같은 경우는 그렇지 않아요. 미국 같은 경우는 그 도시에서 조금 떨어진 곳으로 가면은 내가 그 미국에서 유학 생활하던 그 덴튼이라는 데가 있는데 그 덴튼은 달라스에서 약 한 30분 정도 떨어진대요. 그러니까 달라스는 택시가 있지만 여기는 택시 서비스가 없습니다. 그러니까 여기서 여기까지 가려면은 아주 그 문제가 복잡해져요. 그래서 친구한테 뭐 라이드를 부탁해야 되고 뭐 택시를 서비스를 신청할 수가 있지만은 뭐 엄청 비싸죠. 여기까지 오고 뭐 왕복 요금을 줘야 되는데 그리고 이제 대중교통 시스템이 안 되기 때문에 불편한데 그거를 이제 얘네들이 이제 해결한 거예요. 그러면은 어떻게 해결하느냐? 차 갖고 있는 사람을 그 앱으로 연결시켜 가지고 회사에다 연락을 하면은 얘네들이 콜을 먼저 받은 사람이 달려오는 거예요. 그러니까 이제 자기 차를 가지고 영업을 하는 거죠. 그 이제 승차 공유 서비스라고 하는데 미국에서 이 모델로 해서 상당히 성공한 케이스 중에 하나죠. 그 이제 이런 회사가 있고 그 다음에 이제 그 여기 나오죠 에어비앤비는 숙박 공유 서비스예요. 이건 무슨 얘기냐면은 이 자동차 가진 사람이 이런 영업을 하듯이 니네가 뭐 집을 하나 갖고 있어? 그럼 그 집을 갖다가 남하고 좀 같이 좀 쓰자. 뭐 이런 개념이에요. 그러니까 이제 이게 이제 이 B&B는 Bed and Breakfast의 약자입니다. Bed 침대, breakfast는 아침. 그래서 B&B 그러면은 일종의 이제 우리나라는 민박 뭐 이런 개념인데 걔네는
우리나라는 민박이 보면 조금 이제 좀 수준이 낮은 걸로 생각하지만 얘네는 이게 그렇지 않습니다. 그래서 에어비앤비, 에어는 이제 비행기를 얘기하는 거고, 숙박 공유 서비스 회사예요. 그러니까 이제 이런 데서 일하는 사람들. 그다음에 노대시하고 인스타카트하고 있는데 이것도 뭐 다 지난번에 얘기한 걸로 기억이 나는데 대리 쇼핑 회사입니다. 그러니까 이제 네가 바빠, 그럼 우리가 대신 쇼핑해 줄게. 그리고 대신 니네 집에다가 그걸 배달해 줄게. 그런 게 그게 이제 대리 쇼핑 회사예요. 이런 게 다. 그러니까 이런 사람들, 이런 데서 일하는 사람들. 근데 여기 이제 하나 더 줘. 더독 워커스. 이건 뭐냐면은 강아지를 산책을 시켜야 되는데 주인이 너무 바빠서 산책을 못 시키는 거예요. 그러니까 사람을 아르바이트생을 고용해서 시키는 거죠. 이제 이런 사람들을 우리가 뭐라 하냐면 기그워크. 이거는 무슨 얘기냐면은 독립 근로자들입니다. 독립 근로자. 근데 독립 근로자들하고 프리랜서하고는 좀 개념이 다른 겁니다. 프리랜서라고 하는 경우는 이 여러 회사하고 일을 할 수가 있어요. 이 사람이 일을 워낙 잘하니까 야 너도 좀 일해. 우리 것 좀 해줄래? 우리 것 좀 해줄래? 이런 개념이지만은 독립 근로자들은 한 회사하고만 묶여서 일하는 거예요. 어, 예를 들어서 우리나라에서 그 택배 노동자들 있죠? 그 사람들도 일종의 기그워커예요. 독립 근로자들이에요. 그러니까 독립 근로자들은 한 회사하고만 일을 해야 돼요. 그러니까 골프장 캐디나 대리운전 기사나 무슨 뭐 택배 기사들이나 아니면은 우버 드라이버나 우리나라는 이제 우버 드라이버가 이게 없죠. 그다음에 이제 뭐 도그워커도 이런 것도 없고 에어비앤비 이것도 우리나라 활성화가 안 돼 있죠. 근데 미국에는 이제 이런 사람들을 이제 기그워커라고 합니다. 기그워커. 독립 근로자들. 이런 사람들이 they are the millions of people 수백만 명이 있는 거예요. 미국에. who make a living. make a living은 밥벌이 하는 거죠. 그래서 밥벌이를 하는데 뭘로 밥벌이를 하냐면은 이 기그워커로부터 기그워크 다시 얘기해서 독립된 근로를 통해서 그 돈벌이를 하는 사람들이 수백만의 사람들이다. 누가 이런 사람들이 thanks to a massive federal relief package. relief package 그 엄청난 그 연방 정부의 릴리프 패키지 덕분에 릴리프 패키지라고 하는 거는 이제 우리나라로 얘기하면 이제 재난 지원 그런 그 패키지예요. 재난 지원금 같은 거 그런 것 때문에 they are temporarily eligible for unemployment benefit. 그러니까 unemployment benefit은 건 이제 실업수당이죠. 그러니까 일시적으로 실업수당을 받을 수 있는 자격이 있다 이런 얘기예요. 일시적으로. But the unemployment system was not built for gig work. 그러나 이 실업 시스템이라고 하는 것은 이 그 독립 근로자들을 위해서 만들어진 것이 아니다. 그래서 so many states are struggling to help this new class of workers. 그래서 굉장히 많은 주들이 이 새로운 그런 근로자들, 이 새로운 근로자들을 돕기 위해서 지금 아주 투쟁하고 있다, 애쓰고 있다 이런 얘기죠. 새로운 형태의, 새로운 계급의, 새로운 그룹의 클래스는 그런 얘기예요. 새로운 그룹의 그 근로자들을 돕기 위해서 애쓰고 있다. NPR tech correspondent Shannon Burns reports many of them are still waiting for their money. NPR 내셔널 퍼블릭 라디오에 우리가 듣는 방송이죠. 내셔널 퍼블릭 라디오에 그 테크 그러니까 이제 기술 전문 그 기자 이런 얘기죠. 기술 전문 기자 다시 해서 테크놀로지 계통을 주로 이제 그 취재하는 그 취재원인 셔넌 번드가 그들은 아직도 그들의 그 실업 수당을 기다리고 있노라고 보도를 하고 있습니다. 셔넌 번드가 얘기합니다. 마이클 오델 is a jazz musician in Columbus, Ohio. 그 마이클 오델은 오하이오에 있는 콜럼버스의 재즈 뮤지션이다. But music doesn't pay the bills. 그러나 음악은
그 공과금을 지불해 주지 않는다. 그렇죠? So he drives for Lyft and Uber. 그래서 그는 리프트하고 우버를 위해서 일한다. 이제 이 사람이 이제 그 승차 공유 서비스에 이제 운전수로 일하는 거예요. And since the pandemic hit, 그러나 그 팬데믹이 그 전 세계를 강타한 이후로부터 he only goes out when he needs cash right away. 그는 당장 캐시가 필요할 때만 나간다 이런 얘기. I definitely don't put the time into it. 나는 그 이티라고 하는 것은 뭐겠습니까? 이티라고 하는 거는 이거를 얘기하는 거죠. 숙박 승차 공유 서비스. 자기가 하는 일에다가 시간을 많이 투자하지 않습니다. 보통 때처럼 because I'm not gonna get good rides. 이게 이제 무슨 얘기냐면은 good rides를 못 한다는 얘기는 손님이 별로 없다는 얘기예요. 밥벌이가 시원치 않다 이런 얘기예요. 손님이 없으니까 good rides를 못 하는 거죠. 나가서 맨날 공치고 오는데, 그러니까 나는 그 내가 옛날처럼 거기다 시간을 많이 쏟지 않습니다. 왜냐하면은 뭐 손님이 많이 없기 때문이에요. Unemployment benefits should be a lifeline for gig workers like him. 그 실업수당이라고 하는 것은 그 독립 근로자들에게 그와 같은 독립 근로자들에게는 일종의 생명선 같은 겁니다. 그러나 오델은 아직까지 수표를 보지 못했어요. 무슨 얘기냐면은 unemployment benefit을 신청을 하면은 그게 이제 승리되면은 걔네들은 수표를 보내줍니다. 수표를 봉투에 넣어서 보내줘요. 우리나라 같은 경우는 이제 계좌로 그냥 뭐 막바로 그 입금해 주는데 걔네는 미국은 시스템이 아주 우리나라 같지 않습니다. 우리나라가 엄청나게 잘 돼 있는 거예요. 걔네는 수표를 보내줘요. I've been applying every week. 나는 매주 지원을 합니다. And every single week I get denied like regular unemployment. 그리고 매주 지원하는데 매주 나는 거절당합니다. 마치 일반적인 정상의 그 실업자처럼 denied because Lyft and Uber don't consider themselves his employer. 거절당하는데 왜 거절당하냐면은 리프트하고 우버 같은 승차 공유 서비스를 제공하는 회사들은 그들을 그의 고용주라고 생각하지 않기 때문입니다. 고용주가 아니란 얘기예요. 이 사람들은. They say the millions of drivers are independent contractors. 그들의 얘기가 뭐냐면은 그들 회사에서 일하는 그 수백만 명의 운전수들은 그 각각 독립된 그 계약자입니다. 걔네하고 우리는 각각 계약했어. 그러니까 일하는 사람들은 하나의 독립된 사업체라는 거예요. 이 사업체들하고 자기하고 계약을 맺은 거지 내가 이 사람들을 고용한 게 아니라는 거예요. 그래서 이 독립된 그 그 계약자들이기 때문에 그들은 언제 일할지 얼마나 일할지를 그들이 정한다는 거예요. That's how many apps operate. 그것이 그 수많은 그 어떤 그 앱이라 그러죠. 앱이 그렇게 해서 작동되는 겁니다. 그러니까 이 사람들이 이제 일을 하고 싶으면 앱에다가 이제 딱 뭐 신청을 하면 그 앱에서 연락이 오고 뭐 이런 식으로 그 작동이 되잖아요. 그러니까 and that means they don't do what a normal employer does. 그것이 무엇을 의미하냐면은 그들은 보통의 그 고용주들이 하는 일을 하지 않습니다. Jay Shambo, a senior fellow at the Brookings Institution explains. 브루킹스 연구소에 있는 그 시니어 그 연구원인 제이 샴버가 설명합니다. 이 인스티튜션은 두 가지 의미가 있습니다. 여러분들 두 가지 의미. 하나는 기관 얘기했죠. 브루킹스 인스티튜션 그러면은 브루킹스 기관입니다. 백석 아카데믹 인스티튜션 그럼 백석 학원 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 기관. 또 하나는 무슨 뜻이냐? 제도. 두 가지 있습니다.
제도라는 건 뭐예요? 제도라는 거는 그때 얘기했잖아요. 제도가 세 가지가 있는데 슈퍼맨이 그 지키는 제도가 세 가지가 있는데 하나는 커럽션, 앤티 커럽션. 그다음에 뭐 사유재산 뭐 그런 거. 그런 거는 제도예요. 그렇죠. 사유재산을 보호해야 된다. 그러니까 공산주의자들의 제도는 뭡니까? 사유재산을 인정 안 하는 거죠. 걔네는 그런 제도를 갖고 있는 거죠. 우리는 사유재산을 인정해준다. 그런 제도를 갖고 있는 거죠. 자, normally if you are eligible for unemployment insurance, 일반적으로 네가 고용보험을 받을 자격이 된다면 be eligible for, it's because your employer has been paying into the insurance system. 너의 고용주가 그 보험 시스템에다가 돈을 냈기 때문이다. 그러니까 여러분들이 취업을 하잖아요. 그러면 여러분들이 취업을 하면은 여러분들이 그 일자리를 잃을 것에 대비를 해서 여러분들의 그 고용주가 그 unemployment benefit을 내야 됩니다. 그런 거 다 내게 돼 있어요. 그래서 여러분들 건강보험 들잖아요. 그럼 여러분들의 건강보험 얼마 내잖아요. 고용주가 또 얼마 내는 거예요. 그 다음에 여러분들이 그 은퇴를 하게 되면은 그 회사에서 여러분들한테 은퇴 수당을 주는데 그것도 여러분들이 반 내고 고용주가 반 내고 해서 적립해 놓는 겁니다. 그러니까 고용주가 한 사람을 그 취업을 시키면은 이 들어가는 비용이 상당히 많아요. 이 사람이 그런 얘기를 하는 겁니다. 그래서 as part of paying in 그 실업 보험에 돈을 내는 것의 일환으로 they are reporting your earnings. 그들은 당신의 수입을 보고를 합니다. 그러니까 그들이 보고를 해요. 얘네가 얼마를 우리가 돈을 줬기 때문에 그 돈에 얼마로 그 실업수당을 내는 거다. 실업 그 보험을 내는 거다라고 우리가 보고를 하게 돼 있습니다. Gig workers have to show proof of their earnings. 그런데 독립 근로자들은 그들의 그 수입의 증명을 그들이 해야 됩니다. 내가 한 달에 이만큼 벌었으니까 자기가 증명해야 됩니다. So the state knows how much to give them in unemployment benefits. 그래야지 그 주에서는 알지 않겠습니까? 그러면 우리가 얘네들한테 그 실업수당으로 얼마를 줘야 되는지를 아는 거죠. 얘네가 증명을 해야 되니까. 근데 이게 또 골치 아픈 겁니다. 골치 아픈 거예요. 얘네들이 얼마를 버는 걸 갖다가 누가 증명할 겁니까? 내가 예를 들어서 돈 많이 받으려고 많이 신청을 하면은 원래 100만 원 받는 사람인데 원래 100만 원 버는 사람인데 나 200만 원 벌었어요 하고 신청하면은 그걸 뭐 어떻게 누가 증명할 겁니까? 그래서 Chambers says, 얘가 얘기합니다. Most states, 대부분의 주들은 have to set up systems to process those claims. 그들의 그 민원을 처리할 수 있는 시스템을 만들었습니다. 세웠습니다. 이런 얘기죠. That's been the big hold up. 그래서 그것이 엄청나게 지체가 되고 있습니다. Figuring out. 그러니까 알아내야 될 거 아니에요. Figuring out은 알아내는 겁니다. How they track who is supposed to get this money. 누가 이 unemployment benefit 다시 얘기해서 실업수당을 누가 받을 것인지를 어떻게 트랙하느냐, 어떻게 골라내느냐를 생각하느라고 엄청나게 지체가 된다는 거죠. 돈을 누구한테 얼마나 어떻게 줘야 될지 이 아주 골치 아프다는 거예요. 그러니까 수입이 이게 딱딱딱딱 전선화가 돼가지고 얼마 벌고 얼마 벌고 딱딱딱딱 되는데 이 사람들은 독립 근로자는 그렇게 안 되는데 또 이 사람들이 또 수백만 명 엄청나게 많은 거예요. It's been more than 7 weeks since Congress made gig workers eligible for unemployment. 그래서 미국 그 국회가 독립 근로자들도 unemployment에 자격이 있다고 만드는 이래로 7주가 지났습니다. And according to Brookings,
이 브루킹스 그에 따를 것 같으면, 다시 얘기해서 이제 이 브루킹스 연구소에 따를 것 같으면은 39 states are now processing those claims. 39개 주가 그 민원을 지금 처리하고 있습니다. But even those who got their claims in really early are still waiting. 그런데 진짜 일찍이 그들의 민원을 받은 사람 조차도 아직까지 기다리고 있습니다. 그러니까 이제 민원을 갖다 신청을 한 거죠. 그런 사람도 아직까지 기다리고 있는 거예요. 누구냐면은 리프트 드라이버인 제롬 게이지인 로스앤젤레스에 있는 제롬 게이지 같은 리프트 드라이버는 아직까지 기다리고 있다는 얘기예요. He applied for unemployment in early March. 지난 3월 초에 실업수당을 신청을 했습니다. 아직까지 돈을 못 받았다는 얘기죠. 자, 다음 시간에 계속해서 하겠습니다.